So today we will see the types of the dielectrics. काल आपण dielectric definition बघितली. Okay, ability of the material, or I can say ability of the medium to store the charges in terms of energy, that is said to be a dielectrics. So that dielectric material is split into two types. One is said to be polar dielectrics and second is said to be a non-polar dielectrics. आता आपल्याला माहिती आहे, जर एखाद्या ॲटमवरती किंवा मटेरियलवरती जर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केली, त्याच्यामध्ये ॲटम्स काय होतात, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर लाईक दॅट. अर्लियर ॲटम वॉज लाईक दिस. आफ्टर ॲप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ॲटम लुक्स लाईक dumbbell shape. Okay, so this is said to be positive, this is said to be negative. This is the case when electric field E is said to be 0. This is the case when electric field E is not said to be 0. So two charges get separated from each other. म्हणजे काय, चार्जेस काय झाले, पोलराइज झाले. They are separated by certain distance from each other. म्हणजे चार्जेस काय झाले, पोलराइज झाले एकमेकांपासून. ठीक आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव्ह केली तर त्या चार्जेसवरती किंवा ते चार्जेस परत येऊ शकतील का, कॅन देअर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी विल कोइन्साइड और नॉट कोइन्साइड, दैट विल डिस्कस इन टू फॉर्म्स, दैट इज सेड टू बी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर dielectrics. Okay, so first I will consider the material here, H2O or any another chemical element, that is a HCl, H plus Cl minus. So this is suppose an atom. Okay, when electric field E is said to be 0, once you apply the electric field, what happens, the material is said to be polarized like this. ही कंडिशन कुठली आहे, पोलरायझेशन, बिकॉज टू चार्जेस गेट्स सेपरेटेड. हे दोन चार्जेस एकमेकांपासून काय झाले, सेपरेट झाले बाय सर्टन डिस्टन्स d. म्हणजे चार्जेसचं काय झालं, पोलरायझेशन झालं. And when they are said to be polarized, one dipole, two poles, one is said to be negative, one is said to be positive, so it forms a single dipole, or I can say one dipole is formed. Okay, when electric field is applied, external electric field is applied. Okay, if you remove the electric field, the material still is in the polarized state when electric field reduces to 0. त्यानंतर फील्ड 0 होती, मटेरियल असं होतं किंवा ॲटम असे होते, त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज होता, निगेटिव्ह चार्ज होता. फील्ड अप्लाय केली, डायपोल तयार झालं, फील्ड परत 0 केली, स्टील इट इज इन द पोलराइज्ड स्टेट. अशा मटेरियल काय म्हणायचं, दे आर कॉल्ड एज द पोलार मटेरियल्स. yesterday we discussed condition for polar to non polar and non polar to polar, but this is the actual definition. काल आपण नॉन पोलरचा पोलरच्या फॉर्म मध्ये घेतला, पण तसं नाही आहे. ऍक्च्युअली पोलरचा अर्थ काय, फील्ड 0 केल्यानंतर पॉझिटिव्ह चार्जची सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि निगेटिव्ह चार्जची सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ओव्हरलॅप होतच नाही. अशा मॉलिक्युल्सला काय म्हणतात, पोलार डायइलेक्ट्रिक्स. म्हणजे याचा अर्थ काय बघा, जर हे एकमेकांवर ओव्हरलॅप होत नाही, फील्ड जरी 0 केली तरी, म्हणजेच काय, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ दिस निगेटिव्ह चार्ज इज नॉट ओव्हरलॅपिंग सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ दिस पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजेच काय, इथे काय होणार आहे, चार्ज स्टोर होणार. चार्ज काय होणार, स्टोर होणार, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इन टर्म्स ऑफ पोलरायझेशन. सो this is a simple example for polar dielectrics. Here the charges are said to be stored in terms of positive and negative. So this is the example for simple HCl, or said to be a water molecule, that is H2O. Non-polar molecules, earlier center of gravity of positive charge overlap on negative charge when electric field is 0. If you apply the field, it forms a dipole. If you apply the field, it forms a dipole. म्हणजे again two poles. Again if you reduces the field 0 केला काय झालं, field 0 केला काय झालं बघा, परत काय झालं, again it forms our original structure of the particular atom or particular molecules. If you apply the field, material gets polarized, म्हणजे dipoles काय झाले. If you remove the field, center of gravity of positive charge, इथं बघा, center of gravity of positive charge
always equal to center of gravity of negative charge. Here I can say positive charge, here I can say negative charge. म्हणजे बघा फील्ड अप्लाय केल्यानंतर पोलराइज्ड होतात, फील्ड झिरो केल्यानंतर परत ते काय होतात, ॲज इट इज न्यूट्रल होतात. म्हणजे हे डायइलेक्ट्रिक कसा आहे, इट इज सेड टू बी नॉन पोलार डायइलेक्ट्रिक्स. या केसमध्ये चार्जेस कुठे स्टोअर झाले का, नाही. या केसमध्ये चार्जेस स्टोअर झाले का, झाले. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह म्हणजे पोलर डायइलेक्ट्रिक्समध्ये चार्जेस स्टोअर होतात, नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्समध्ये चार्जेस doesn't store when ज्या वेळेला फील्ड झिरो होणार, when electric field is said to be zero. So keep in mind definition for non-polar dielectrics: the substance or the molecules, okay, whose center of gravity of positive charge is overlapping with the center of gravity of negative charge. Such type of particles are said to be non-polar dielectrics or molecules or substances. Now, what is polar dielectrics? After the removal of electric field, center of gravity of positive charge is not overlapping with center of gravity of the negative charge. overlap होत नाही, फील्ड झिरो केली म्हणून ते काय आहे, पोलार. पोलार म्हणजे टू पोल्स त्याचे प्रेझेंट आहे तसेच आहेत, फील्ड झिरो केली तरीही. पण या केसमध्ये फील्ड झिरो केली तर काय होतात, लगेच CG दोघांची सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ओव्हरलॅप करून परत काय होतं, आहे तसं स्ट्रक्चर त्याचं राहतं, तयार होतं. सो इट इज सेड टू बी नॉन पोलार डायइलेक्ट्रिक्स. ओके, दिस इज सेड टू बी पोलार डायइलेक्ट्रिक्स अँड दिस इज सेड टू बी नॉन पोलार डायइलेक्ट्रिक्स. नॉन पोलार डायइलेक्ट्रिक्सचं एक्झाम्पल या केसमध्ये मी घेतो CO2. दिस इज द बेस्ट नॉन पोलार डायइलेक्ट्रिक्स. ओके, सो दिस आर जस्ट बेसिक कन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द पोलार अँड नॉन पोलार डायइलेक्ट्रिक्स. पुढचा पॉईंट जो होता तो आपण काय डिस्कस करणार आहे, कारण नेक्स्ट पॉईंटमध्ये काय आहे, पोलरायझेशन ऑफ नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स. पोलरायझेशन म्हणजे काय केलं बघा, तुम्ही काय अप्लाय केला, फील्ड अप्लाय केल्यावर काय झालं, नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक मटेरियलमध्ये दिस इज द मटेरियल, डायइलेक्ट्रिक मटेरियल. ओके, सो दीज आर atoms. Okay, when field is said to be zero, when field is applied म्हणजेच काय, field not equal to zero, it forms a dipole, positive negative, positive negative, positive negative. Is it clear? So this is polarization of non-polar dielectrics after the application of electric field. Again, if you remove the electric field, what happens? Again, this forms the original structure. So this is the polarization of non-polar dielectrics. अगदी बेसिक कन्सेप्ट आहे, पण यांचं पोलरायझेशन कधी होतं बघा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. त्याचं एक्झाम्पल मी या ठिकाणी एक्सप्लेन करतो बघा. चार्ज इथं आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. इफ यू अप्लाय इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हॉट हॅपन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जर अप्लाय झाली, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किती असतो, फोर्स पर युनिट चार्ज. म्हणजे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किती फोर्स ॲक्ट होतोय, E × Q. म्हणून काय झालं, चार्ज हा इकडं डिस्प्लेस झाला, पॉझिटिव्ह इकडं, निगेटिव्ह इकडं. बट व्हेन द चार्ज इज सेड टू बी स्ट्रेन लाईक दिस, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ट्राइंग टू पुल दॅट चार्ज टुवर्ड्स मीन पोझिशन. इथं मी घेतो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स Fs आणि इकडे कुठला आहे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Fe. व्हेन Fs रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, then only it forms a polarization condition. Then only positive charges and negative charges are separated from each other. So I can say here restoring force. जितकं जास्त polarization होणार तितका restoring force डेव्हलप होणार इनसाइड द मटेरियल. आणि फील्ड रिमूव्ह केली म्हणजे फोर्स ज्याला झिरो होणार त्याला काय करतो, रिस्टोरिंग फोर्स अगेन trying to pull back this positive negative ion and overlapping on positive ion, and you will get the same structure. This is because of the restoring force. So this is the case happens only in a non-polar dielectrics. पोलार मध्ये बघा, फील्ड अप्लाय केली, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह क्रिएट झाले, चार्जेस दे आर सेपरेटेड, पोलराइज झाले. फील्ड झिरो केली तरी सुद्धा काय, स्टील दे आर इन द पोलराइज्ड स्टेट. म्हणजे या केसमध्ये बघा, फोर्स जरी झिरो केला तरी
फोर्स जरी 0 केला तरी या केसमध्ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रेझेंट आहे. या केसमध्ये इलेक्ट्रिक फोर्स 0 केला तर ऑटोमॅटिक काय होतं, रिस्टोरिंग फोर्स हा 0च होतो. त्यामुळे काय होतं, इट शोज द नॉन पोलार डायइलेक्ट्रिक कंडिशन अँड हियर इट शोज द पोलार डायइलेक्ट्रिक कंडिशन. त्यामुळे ही कंडिशन महत्त्वाची आहे. जेवढा रिस्टोरिंग फोर्स तेवढाच इलेक्ट्रिक फोर्स असेल तरच काय होतं, हे डायपोलमध्ये याचं कन्व्हर्शन होतं. सो दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट रिगार्डिंग द पोलरायझेशन ऑफ नॉन पोलार डायइलेक्ट्रिक. डेफिनेशन ऑफ पोलार डायइलेक्ट्रिक, definition of non-polar dielectric and polarization of these non-polar dielectric material. Dielectric ability to withstand the charges. इकडून इकडं किंवा इकडून इकडे याला पाठवतच नाही, आहे तसं चार्जेसला तो स्टोअर करून ठेवतो. दॅट इज सेड टू बी अ dielectric material. So we can see the next basic concept after this point. आता आपण पुढचा आणि बेसिक पॉइंट बघायचा आहे. कॅपॅसिटन्स ऑफ द कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटी टू स्टोअर द चार्जेस किती असू शकते ते आता आपण या केसमध्ये बघायचं आहे डिटेलमध्ये. ओके, आता एक प्लेट घेतो. आपल्याला माहिती आहे प्रत्येक चार्जेसच्या अराउंड काहीतरी पोटेन्शियल प्रेझेंट असतं. आय कॅन कन्सिडर अ प्लेट हियर. दिस इज वन प्लेट whose potential is said to be V. Charges on this plate is said to be plus. So total charges are said to be Q. Okay, so charges are Q and potential across this plate is said to be V. This plate I can say as a metal plate. Okay, and I can put another plate here. Charges are said to be negative. So total charge on the plate is negative. Its potential is said to be V1. Its potential is said to be V1. So मी हे V1 म्हणतो आणि याला V2 म्हणतो. मॅक्सिमम पोटेन्शियल मायनस मिनिमम पोटेन्शियल. ओके, सो हाउ मच चार्ज इज देयर प्लस Q, हाउ मच चार्ज इज देयर मायनस Q. Work done to displace charge against the electrostatic force. Electric field oriented from which charge to which one? Electric field moving from positive to negative ना, starts from positive ends to negative. हे आपल्याला माहिती आहे. Electric field always starts from positive charge and electric field ends to the negative charge. म्हणजे इलेक्ट्रिक फोर्स कसा आहे, टुवर्ड्स निगेटिव्ह चार्ज. तुम्हाला त्याच्या अपोजिट वर्क डन करायचं आहे या चार्जला डिस्प्लेस करण्यासाठी. हाऊ मच वर्क इज डन, हा फोर्स मी असं म्हणतो बघा. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज सेड टू बी Fe. So the work done to displace unit positive charge. वर्क डन टू डिस्प्लेस युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे या ठिकाणी कुठला तरी पॉझिटिव्ह चार्ज घेतला तर त्याला या फोर्सच्या अपोजिट वर्क डन किती करावं लागणार आहे. अपोजिट वर्क डन त्या ठिकाणी किती करावं लागणार आहे बघा. हा Fe इकडे आहे. यू आर अप्लाइंग वर्क डन अगेन्स्ट दी Fe. सो हाऊ मच वर्क इज डन. वर्क डन इनटू डिस्टन्स दैट गिव्स द force into displacement that gives the total work done. But whatever work is done per unit charge, work done to displace unit positive charge, म्हणजे work done per unit charge always gives the potential. हे तुम्हाला माहिती आहे. वर्क डन पर युनिट चार्ज इज सेड टू पोटेन्शियल. म्हणजे या ठिकाणी पोटेन्शियल काय असणार आहे, V. ओके, जर जास्तीत जास्त चार्जेस डिस्प्ले झाले इकडं तर पोटेन्शियल काय होणार प्लेटचं वाढत जाणार आहे. ओके, सो आय कॅन से हियर पोटेन्शियल ऑफ प्लेट इंक्रीजेस व्हेन, हे खूप महत्त्वाचं आहे लक्षात घ्या. पोटेन्शियल ऑफ प्लेट इंक्रीजेस व्हेन चार्जेस इंक्रीजेस. जितके चार्जेस जास्त असतील तितकं त्याचं पोटेन्शियल वाढत जाणार आहे. याच्यामध्ये चार्जेस कमी असतील तर याचं पोटेन्शियल कमी, चार्जेस जास्त असेल तर याचं पोटेन्शियल जास्त. पण एका पॉझिटिव्ह चार्जला अपोजिट टू दिस फोर्स वर्क करायचं असेल तर वर्क करून चार्ज काय असतं, परत त्या पॉईंटला असणारं त्या चार्जचं पोटेन्शियल. याच्या अक्रॉस किती पोटेन्शियल क्रिएट झालं आहे,
व्ही चार्जेस जास्त असतील पोटेन्शियल जास्त चार्जेस कमी असतील तर पोटेन्शियल कमी. बघा ना रे, याचं पोटेन्शियल V2 याचं पोटेन्शियल V1. जास्त पोटेन्शियल कोणाचं आहे पॉझिटिव्ह चार्जचं असतं. त्यामुळे पोटेन्शियल ऑलवेज टेकन एज ए V2 minus V1. I can write here difference in potential. I can write here simply V. ओके, तो जितकं पोटेन्शियल जास्त तितकं चार्जेस जास्त असणार आहे, तितकं पोटेन्शियल काय असणार आहे जास्त असणार आहे. म्हणून मी लिहितो V proportional to Q. Number of charges on the plate increases, potential of the charge it will also increases. Okay, so this proportionality sign I can replace by one constant CQ, where C is said to be capacity of plate. Therefore, capacity of plate C is equal to V upon Q. C is equal to, sorry here, V is equal to Q. चार्जेस वाढले तर पोटेन्शियल वाढणार, म्हणून या ठिकाणी म्हणतो Q proportional to V. चार्जेस increases, potential increases. Okay, so C is equal to Q into proportional to V जर असेल तर proportionality sign is replaced by चार्जेस वाढले पोटेन्शियल वाढले म्हणजे हे रिलेशन बरोबर आहे CV. Okay, where C is constant of proportionality. This constant of proportionality called as capacitance of plate. मी अजून कॅपॅसिटर म्हटलेलं नाही कारण कॅपॅसिटरला मिनिमम 2 प्लेट लागतात इंडक्शन क्रिएट होण्यासाठी. ओके, देयरफॉर C is equal to Q by V. So this is the formula or simple equation for capacitance of the plate. C is equal to Q by V. जितकं पोटेन्शियल जास्त तितकी कॅपॅसिटी प्लेटची कमी. कॅपॅसिटी ऑफ द प्लेट इज डिक्रीजेस. जितकं पोटेन्शियल कमी तितकी कॅपॅसिटी वाढणार. आता टोटल पोटेन्शियल काय असणार बघा, या दोन प्लेट जर कॅल्क्युलेट केलं तर टोटल पोटेन्शियल काय असू शकतं V2 minus V1. म्हणजे याचं काहीतरी पोटेन्शियल होतं, ही प्लेट जर कन्सिडर केली तर याचं काहीतरी पोटेन्शियल होतं 10, याचं काहीतरी पोटेन्शियल होतं निगेटिव्ह म्हणजे हे 5. टोटल पोटेन्शियल काय झालं 5 झालं. म्हणजे पोटेन्शियल कमी झालं. पोटेन्शियल कमी झालं त्यामुळे कॅपॅसिटी टू स्टोअर द चार्ज विल बी इन्क्रीज. या केसमध्ये कॅपॅसिटी फॉर द पर्टिक्युलर प्लेट. आता या केसमध्ये बऱ्याच व्हाईस वर्सा कंडिशन्स आहेत. दॅट कंडिशन्स वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट lecture. But keep in mind this is the formula for capacity. C is equal to Q by V. Okay, C is said to be Q by V because why C is equal to Q by V? Because Q by V always constant. Q by V always said to be constant. Suppose 1 unit charge है. If 1 unit charge provide to plate, 1 युनिट चार्ज प्लेटला जर प्रोव्हाइड केला तर देन पोटेन्शियल ऑफ प्लेट, एक चार्ज वाढला तर पोटेन्शियल वाढतं. पोटेन्शियल ऑफ प्लेट इंक्रीजेस बाय 1 युनिट. 1 कुलॉम चार्ज वाढला 1 व्होल्ट व्होल्टेज वाढलं, पोटेन्शियल वाढलं. 2 कुलॉम चार्जेस वाढले 2 व्होल्ट पोटेन्शियल वाढ गेलं. म्हणजे जितके चार्जेस वाढत जातील तितकं पोटेन्शियल त्याच्या पटीमध्ये वाढत जातं. त्या प्लेटचं चार्जेस इंक्रीजेस अक्रॉस द प्लेट, पोटेन्शियल ऑफ द प्लेट विल इंक्रीज. सो 1 coulomb charge provide to the plate to increase voltage of the plate by 1 volt. Then capacity से related बघा, capacity of the particular plate it is said to be 1 farad. Capacity of plate is defined as
1 coulomb charge provided to the plate to increase the potential of the plate by 1 volt. The capacity of the plate is said to be 1 farad. Farad is the standard unit for the capacity of the plate. Plate म्हणजे सिंगल जर कॅपॅसिटर घेतले तर मोर दॅन 1 मिनिट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असू शकतात. So what is meant by the capacitor? That we will see in the next lecture. So try to understand this capacitance. Okay? Capacitance of capacitor if I take. Sorry. आता आपण फक्त कॅपॅसिटन्स बघितले. कॅपॅसिटर एक्झॅक्टली काय आहे हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे. एखाद्या प्लेटची कॅपॅसिटी आपण कशी डिफाइन करू शकतो, किती चार्ज प्रोव्हाइड केले त्यामुळे त्याचं पोटेन्शियल वाढत गेलं. चार्जेस प्रोव्हाइडेड टू इनक्रीज देअर पोटेन्शियल ऑफ द प्लेट मीन्स कॅपॅसिटी ऑफ द प्लेट इज मेजर्ड इन फॅरेड. जितके चार्जेस वाढत जातात तितके त्याचं पोटेन्शियल त्याच्या पटीमध्ये वाढत जातं. सो 1C/1V दॅट गिव्स द 1 फॅरेड अँड फॅरेड इज सेड टू बी अ कॅपॅसिटी ऑफ द कॅपॅसिटन्स ऑफ द प्लेट. हे त्याचं स्टँडर्ड युनिट आहे. हे तुम्ही नंतर कुलॉम वोल्टमध्ये कन्वर्ट करू शकता कारण डायरेक्ट याचं कन्वर्जन फॉर्म्युला दिला आहे. 1 फॅरेड म्हणजे किती असतो C/V म्हणजेच कुलॉम per unit volt. Volt is the potential unit and coulomb is the charge unit present on the particular plate. ठीक है, we can stop here.